परमेश्वर का धन्यवाद है कि अज एक बार फिर तो परमेश्वर ने सानू इकट्ठे किया है कि असी परमेश्वर की हजूरी विच परमेश्वर दीयां गल्लां नूं सीख सकीए। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा मेरा आत्मा आवेगा, मेरियां गल्लां लवेगा, मेरियां गल्लां विचों लैके तुहानूं सिखावेगा। आमीन। हालेलुया। जिन्ना ये शरीर दे लई रोटी दा लैना जरूरी आ, उस तो किते उत्तम इस बाणी दा आत्मा नूं लैना है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। आमीन। इस करके हुण बड़े ध्यान दे नाल शांति पूर्वक तुसीं प्रभु दी बाणी सुननी आ और बिल्कुल शांतिमई जिहड़ा माहौल बना के रखना है ताकि परमेश्वर साडे नाल गल कर सके। आओ असीं मत्ती दी किताब नूं एक वारी खोलांगे। मत्ती दी किताब दा 6वां अध्याय उहदा असीं जिहड़ा 9 वचन पढ़ांगे। प्रभु यीशु मसीह दे चेलियां ने प्रभु यीशु मसीह नूं सवाल कीता, सो तुसी इस विधि नाल प्रार्थना करो, हाँ हे साडे पिता जिहड़ा सुरग विच है, तेरा नाम पाक मन्निया जावे। प्रभु यीशु मसीह दे चेलियां ने प्रभु यीशु मसीह नूं सवाल कीता कि परमेश्वर सानू प्रार्थना करनी दस। आमीन। सानू की दस, सानू की दस, सानू प्रार्थना करनी दस। ते परमेश्वर दा धन्नवाद आ, परमेश्वर ने कहा कि तुसी इस विध नाल प्रार्थना करियो। आमीन। तुसी इस विध नाल प्रार्थना करियो। किदां प्रार्थना करियो पढ़ांगे। हे साडे पिता हाँ जी, जेड़ा सुरग विच है, हाँ जी, तेरा नाम पाक मन्निया जावे, हाँ जी, तेरा राज आवे, हाँ जी, तेरी मर्जी जेही सुरग विच पूरी हुंदी है जी, जमीन उत्ते भी होवे। अगे, साडी रोज दी रोटी अज सानू दे, हाँ जी, अते साडे कर्ज सानू माफ कर जी, जिवें असां भी अपने कर्जाइयां नू माफ कीता है। हाँ बड़ी शांति दे नाल परमेश्वर दा वचन सुनना है। हुण सारा कुछ बिल्कुल शांत हो जाए ताकि परमेश्वर अज जो मेरे ते तुहाडे नाल गल करना चाहुंदा आ ऐ ना वो गल कर सके ते असीं उहदी गल नूं समझ के आसीसित हो सके यीशु मसीह दे नाम विच। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे चेलियां ने प्रभु यीशु मसीह नूं कहा कि सानू दस असीं किद्दां प्रार्थना करिए। ते परमेश्वर दा धन्नवाद आ कि परमेश्वर ने अपने चेलियां नूं अपने अनुयायियां नूं प्रार्थना करनी दसी। इस प्रार्थना विच असीं एक मुख गल दे उत्ते अज चर्चा करांगे। परमेश्वर ने कहा हे साडे पिता जिहड़ा स्वर्ग विच है, तेरा नाम की मन्निया जाए, तेरा नाम की मन्निया जाए, पाक मन्निया जाए। जिहड़ी अज वर्ष दे उत्ते असीं चर्चा करनी आ, जिस गल दे उत्ते अज असीं चर्चा करनी आ, वो गल अगली आ कि तेरा राज आवे। आमीन। तेरा की आवे, सारे बोलो राज तेरा की आवे। राज आवे। परमेश्वर ने अपने चेलियां नूं यह प्रार्थना करनी सिखाई कि तुसीं इदां प्रार्थना करियो कि हे परमेश्वर जिहड़ा तू स्वर्ग विच आ, तेरा नाम पाक मन्निया जाए ते तेरा राज तेरा राज आवे। बोलो आमीन। हुण अज असीं कुछ समय लई राज ते गल करांगे कि राज है की आ। हालेलुया। जिहड़ा राज आ वो है की आ, वो राज कदों ते कित्थे आउणा आ ते राज हैगा किहदा आ। आमीन। हालेलुया। बड़े ध्यान दे नाल तुसीं परमेश्वर दी बाणी सुनना क्योंकि परमेश्वर दी बाणी तो बिना इस दुनिया उत्ते होर कोई भी जरूरी गल, परमेश्वर दी बाणी अति जरूरी आ। और जेड़े ध्यान दे नाल मन ला के प्रभु दी बाणी अज सुनणगे यीशु मसीह दे जिंदा नाम चो जरूर अपनी जिंदगी विच आसीसित होणगे। आमीन। हुण प्रभु यीशु मसीह ने चेलियां नूं सिखाया कि तुसीं इदां कहना कि परमेश्वर तेरा राज तेरा राज। हुण अज राज दी गल करदे आ, बाणी दे अनुसार जो तुसीं पवित्र वचन बाइबल नूं पढ़दे आ ते बाणी सानूं सिखाउंदी आ कि धरती उत्ते परमेश्वर दा राज, धरती उत्ते परमेश्वर दा राज नहींगा। आमीन। सब बोले हालेलुया। इस जमीन दे उत्ते परमेश्वर दा राज बिल्कुल नहीं हैगा जमीन दे उत्ते। क्यों नहीं हैगा? क्योंकि इस जमीन दे उत्ते सब कुछ दा सही नहीं हैगा। इस जमीन दे उत्ते सब कुछ दा बिगड़िया होया आ। इस जमीन दे उत्ते सब कुछ दा उल्ट हो गया। इस जमीन दे उत्ते सब कुछ दा बिगड़ गया। जदों इस जमीन दे उत्ते सब कुछ बिगड़ गया, इहदा मतलब आ इस जमीन दे उत्ते परमेश्वर दा राज, इस जमीन दे उत्ते परमेश्वर दा राज। पर प्रभु यीशु मसीह ने एक गल अपने चेलियां नूं प्रार्थना विच कही कि जदों तुसीं इदां प्रार्थना करियो ते तुसीं इह गल कहियो कि परमेश्वर तेरा राज तेरा राज। हुण किहड़े राज दी गल यीशु मसीह ने कीती? सब तो पहली जिहड़ी गल समझण वाली है मेरे अजीज भैन तो भरावो, अज इस जमीन दे उत्ते परमेश्वर दा राज बिल्कुल नहीं परमेश्वर दा राज। जो बिल्कुल भी प्रभु दा राज इस जमीन ते नहीं हैगा ते किहदा राज आ? साडे विरोधी दा शैतान दा राज इस दुनिया दे उत्ते। आमीन। सारे बोलो किहदा राज है जी? किहदा राज है जी? शैतान दा। किहदा राज है जी? शैतान दा राज इस जमीन दे उत्ते इस वक्त आ और वो लगातार काम कर रहा।
ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਯीशु मसीह नासरी की, इतना बोलते हैं। फिर अगली गल बोलते हैं कि जो राजाओं का राजा, हालेलुया, की बोलते हैं कि वो किया राजियां दा सचमुच परमेश्वर राजियां दा राजा हैगा या? आमीन। परमेश्वर राजियां दा राजा है, ये गल इदां ही आ। क्योंकि इस कायनात को सिरजण वाला, इस कायनात को बनाने वाला, इस कायनात की स्थापना करने वाला, आकाश जमीन बनाने वाला और जो कुछ साडी अखां वेखदियां आ सब कुछ नूं बनाने वाला जिहड़ा परमेश्वर आ, कोई व्यक्ति। पर जिहड़ा साडा विरोधी आ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਨਕਲ ਕਰ ਲਈ। ਬੋਲੋ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈ? ਉਹਨੇ ਨਕਲ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲਈ? ਉਹਨੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀਗਾ ਲੂਸੀਫਰ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਘਮੰਡ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰਨ? ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਦਮ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਦਮ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਔਰਤ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਾ ਆ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਾ, ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਰਾਜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਬੋਲੇ, ਰਾਜੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਰਾਜੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਰਾਜੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ
ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੇ ਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਆਮੀਨ। ਰਾਜਾ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਬੋਲੋ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਵਾਂਗ ਡੋਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਊਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਪਾਪ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਰਾਜਾ ਮੰਨੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ? ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਜ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੱਲੇ ਆਉਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਰਾਜ? ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਮੀਨ। ਧੰਨ ਆ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਧੰਨ ਆ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ? ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਉਹ ਧੰਨ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵ ਮਸੀਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇੜ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੇੜ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ? ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਜੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਲੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 8 ਜਿਹੜੀ ਚੈਪਟਰ ਆ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 8 ਚੈਪਟਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸੈਮੂਅਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੇਠੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਏਲ ਸੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੇਠੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਏਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਯਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੇਰਸ਼ਬਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਕਾਰ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸਗੋਂ ਖੱਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਵੱਢੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ। ਤਦ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਵਿੱਚ ਸੈਮੂਅਲ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੀਗੀ, ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਪੇ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਬੋਲੋ, ਕਾਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਪੇ? ਰਾਜੇ। ਇਸਰਾਈਲ ਕੌਮ ਕਾਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ?
ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ? ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ। ਹੁਣ ਸੈਮੂਅਲ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਭਾਵ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਖੱਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਵੱਢੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੱਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਵੱਢੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਠਹਿਰਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਠਹਿਰਾ ਦੇ? ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਰਾਜ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਭਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਾ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀ ਠਹਿਰਾ ਦੇ? ਰਾਜਾ ਠਹਿਰਾ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ? 7 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, 6 ਔਰ 7 ਵਚਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਭਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਾ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਠਹਿਰਾ ਦੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਕੰਨ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ? ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੇ? ਬੋਲੋ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੇ? ਰਾਜ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿੰਦਾ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿੰਦਾ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੋਹਤਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਆ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਸੂਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਰਸੂਲੀ ਤਾਲੀਮ ਆ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਕਾਇਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਇਮ ਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਇਮ ਆ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਆ। ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ
ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤਵੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਰਾਜਾ, ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਰਾਜਾ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸੀਸਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਜੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਘਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਘਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਯਿਸੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦਣ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣ। ਹਾਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਗਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ, ਹਾਂਜੀ, ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਡੋਲ ਚਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡੋਲ ਚਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਓ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜ ਚੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟਹਿਲੂਏ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਹਿਲੂਏ ਬਣਾਊਗਾ। ਕੀ ਬਣਾਊਗਾ ਜੀ? ਟਹਿਲੂਏ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਬਣਾਊਗਾ? ਨੌਕਰ ਬਣਾਊਗਾ, ਨੌਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਰੱਥਾਂ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ 50 ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਲ ਵਗਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਾਢੀ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਲ ਬਹਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਲ ਬਹਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਵਾਢੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਰੱਥਾਂ ਦਾ ਬਨੇਵਾ ਬਣਵਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂਧਣਾ ਤੇ ਲਾਂਗਰਨਾ ਅਤੇ ਰਸੋਈਣਾ ਬਾਲਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀ ਅਤੇ ਦਾਖ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਸ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਉਸ ਰਾਜਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਉਸ ਰਾਜਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਉਸ ਰਾਜਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਹਿਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਇਦਾਂ ਟਹਿਲ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 19 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੈਣੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਾ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਸੀਗਾ, ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਊਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਰਾਜਾ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਕਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਵਾਂਗੇ? ਕਦ ਤੱਕ ਉਹ ਝੂਠਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਕਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰੂਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ? ਕਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ? ਕਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ? ਕਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ? ਕਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ? ਕਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗਾ? ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਜੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਸਲ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਸ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਸਲ ਰਾਜਾ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਗਿਦੌਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਤਾ। ਬੋਲੋ, ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਛੁਡਾਤਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਛੁਡਾਤਾ। ਭਾਈਓ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਆ ਤੇ ਗਿਦੌਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 12 ਵਚਨ, 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 12 ਵਚਨ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦਾ 23 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। 23 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਤਦ ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। 22 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗਿਦੌਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਦਿਆਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਤਦ ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਦੌਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਬੋਲੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ। ਤੇ ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਔਰ ਰੂਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਘਰ ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਜਹਿਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬੰਧਨ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੰਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰੀ ਹੈਂਕਲ ਆ, ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਬਰਕਤ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਕਹੋ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਯਿਸੂ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕਹੋ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹੇ ਬੈਰੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੇ ਗਰੀਬੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੇ ਬੰਧਨ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜੀ? ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਰਾ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਣੀ। ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਬੋਲੋ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। आओ प्रभु यीशु, आओ प्रभु यीशु, आओ प्रभु यीशु, आओ प्रभु यीशु। तुहाडा राज मेरे अंदर, मेरे बिच, मेरे अंदर आज स्थापित हो जाए यीशु दे नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया,
हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह की, खुदावन यीशु मसीह की, खुदावन यीशु मसीह की ਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆਇਆ ਆ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆਇਆ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਓ ਉਹ ਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ।